मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. ये सब तो क्रियाकांड है, राग की बात है. कदर मंद राग हो मिथ्या सहित पुण्य मानते हैं, धर्म नहीं. हाँ हाँ, मिथ्या तो सत्य है, पुण्य को धर्म मानते हैं. हाँ हाँ, धर्म कहते हैं. सामायिक ने पूछा ने पड़ी के मनान करते हैं ने, ये तो विकल्प है. यही सामायिक तो सम्यक दर्शन बिना सामायिक कैसे आएगी? आत्मा समा समता, सामायिक એટલે સમતા, આ એટલે લાभ. आत्मा वितराग मूर्ति प्रभु है, उसके अंतर अनुभव हो तब सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय उत्पन्न होती है. पीछे स्वरूप में ठहरे तो सामायिक स्थिरता वितरागी दशा होती है. उसका नाम सामायिक कहते हैं. आए तो कही भानी कहीं नो लઈને બેઠા નમો નમો ઈચ્છા નહીં પડી કે તસ્મી છે મિલું ગણ તાવ કટાઈ ઠાણે નોણે નિશાન અપાણ વસરે. એ અપાણ હું વસરે. બાપુ માર્ગ જુદા બાપા ભગવાન વિતરાગ પરમેશ્વર એનો નિશ્ચય સચ માર્ગ બહુ दुर्लभ है. हाँ, पहले सुनकर पहली श्रद्धा तो करे, व्यवहार श्रद्धा विकल्प सहित कि आ मार्ग तो आ है. अतीन्द्रिय आनंद नो नाद प्रभु, उसका अंतर में स्वस्वभाव सन्मुख होकर राज से विमुख होकर एक ज्ञानानंद स्वभाव की अंतर्मुख अंतर प्रतीति, ये निश्चय सम्यक दर्शन. ये वस्तु नो अंतर में ज्ञान चिदानंद भगवान आत्मा आत्मा है, परमात्मा स्वरूप उसका ज्ञान और उसमें रमणता, ये रत्नत्रय कहते में आते हैं. कोई चीज महंगी लेते हैं तो मूल देता पड़े, मूल देते हैं ना. 5 लाख 10 लाख का हीरा लेना हो तो रत्न आपते हैं, पैसा आपे नहीं. एमा रत्न त्रय दे तो मुक्ति होती है. ये रत्न त्रय संकित
अरे अनंत अब तो अभी मानते हम बात है। परद्रव्य की श्रद्धा ये क्या संकेत है? अपना भगवान पूर्णानंद का नाद अत्यंद्रीय सुख से भरा पड़ा प्रभु उसकी सन्मुख होकर उसका ज्ञान का वेदन करके प्रतीति करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसका नाम तो जी चौथा गुण स्थान है। पीछे ही आनंद में विशेष रमणता थोड़ी हो जाए, उसका नाम पंचम गुण स्थान शावक कहने में आता है। वाड़ाना शावक ये शावक नहीं। हाँ, कोथली में थैली में काली जीरी भरी हो, ऊपर से नाम लखे शक्कर, तो ये काली जीरी शक्कर हो जाती है। ऐसे जिसको अजी पुण्य पापना परिणाम में मिठास है, ये दयादान परिणाम मेरे धर्म है, ये धर्म का कारण है, ऐसा मिथ्यात का जहर पड़ा है, उसको नाम आप एक शावक है। ये काली जीरी में शक्कर नाम देना ऐसा है। આવો મારો ભગવાન છે। હા હા અપૂર્વ માર્ગ છે, પૂર્વે કદી કર્યો નથી, किया नहीं, पूर्वे कभी किया नहीं, वर्तमान में सुनने में मिलता मुश्किल पड़ता है। हाँ हाँ, वो कहते हैं कि इससे उनका नाम साधु है। हाँ 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 बाबा, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण प्रगट रूप कार्य समय सार शू क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद जो प्रकट होता है अरिहंत को, ये कार्य समय सार कहने में आता है। अरिहंत भगवान नमो अरिहंतान, हमने तो हम यानी उसकी दशा में अनंत ज्ञान अनंत आनंद अनंत वीर्य अनंत दर्शन अनंत स्वस्थता अनंत ईश्वरता, ऐसी अनंत शक्तियों की प्रकटता अनंत हो गई। ये आनंद गुण रूप प्रगट रूप शक्ति रूप तो सब में है, हम कहते हैं सब भगवान आत्मा में शक्ति रूप तो ज्ञान आनंद है ही, तो शक्ति में से प्रगट रूप होना अंदर बाहर आना। केवल ज्ञान आदि अनंत गुण प्रगट रूप, भाषा समझ में आया। जो कार्य समय सार शुद्ध परमात्मा का लाभ, ये मोक्ष, उसका नाम मोक्ष है। यह मोक्ष भवजीवों के होता है, भवी कोई मोक्ष नहीं होता। जीवना दो प्रकार है, जैम मठ मग आदि कोरड़ू, कोरड़ू क्या कहते हैं, कोरड़ू होता है ना, पानी गमे इतना करे तो चढ़े नहीं, भरड़ी भूखो थाय, लोट होकर पापड़ थाय पण ओगड़े नहीं, ऐसा अभवी जीव होता है अनंत। इसको कभी सम्यक दर्शन होता नहीं। तो मोक्ष तो भवी कोई होता है? मोक्ष भव जीवों की ही होता है। भव कैसे है? अरे कैसा ही भव है कि पुत्र कलत्र आदि स्त्री आदि पर वस्तुओं के ममत्व को आदि लेकर सब विकल्पों से रहित, सब विकल्प, विकल्प नाम राग, सब राग रहित जो आत्म ध्यान भगवान आत्मा को त्राटक विषय में लेकर ध्यान का आत्मा का विषय बनाया। ये आत्म ध्यान उससे
जिसने भव जीवे भाव कर्म એટલે પુણ્ય પરિણામ भाव कर्म है ना, ये पुण्य दया दान व्रत तप का भाव ये पुण्य परिणाम है, भाव कर्म है, उसका भी जिसने नाश कर दिया। हाँ हाँ, अरे बात एवी लागे मानस ने एकली वाराમાં પીડ્યા ને સાંભળ્યું હોય એમાં આ ક્યાં શું છે, આથી આથી જૈન દર્શન છે, આવો વિતરાગ માર્ગી છે। અમે તો એવું સાંભળતા છકાય નહીં, દયા પાળવી, અપવાસ કરવા, કંદમૂળ ન ખાવું, ચોવિયાર કરવા, આવું સાંભળતા। હવે આવો માર્ગ છે જૈનનો, બાપુ વિતરાગ માર્ગ આ છે। હા, એ માનતી વાત તો અમે દુકાન ઉપર એ માનતા। પાલેજ ભરૂચ ને વડોદરા વચ્ચે પાલેજ છે ને, પિતાજી की दुकान હતી, એ દુકાન છે। તો મને તો 63 વર્ષ થયા દુકાન છોડ્યા। દુકાન ચાલે જ પાલેજમાં, 9 વર્ષ ત્યાં રહ્યા। બધું કરતા, સામાયિક કરતા, પડીકમણા કરતા। આજે પડીકો હું જ કહેવાતો, બધું ભગત કહેવાતો નાની ઉંમરથી। નાની ઉંમરથી ચોવિયાર કરતો હું તો। 5ની સાલથી રાતે 8 પાણીનો ત્યાગ, 65ની સાલથી, એટલા વર્ષ પાણી આર નહીં રાત્રે। ભગત કહેવાતા, અમે માનતા કે અમે ધર્મ કરીએ છીએ। હા હા, વાત તો બીજી નીકળી ત્યાં પછી। હા હા, हाँ कैसे भव जीव ने मोक्ष होता है। कैसा भव जीव को, ये कहते हैं ना, जो सब राग से विकल्प नाम राग रहित आत्म ध्यान उससे जिन्होंने भाव कर्म एवं ध्यान से भाव कर्म नाम पुण्य परिणाम, द्रव्य कर्म नाम जड़, एक कलंक क्षय किए हैं। एक कलंक है, हा हा हा, गजब है नाथ। ये शुभ भाव दयानो दानो व्रतनो अपवासनो ये शुभ भाव है, ये कलंक है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं, मैल है। हा हा हा, है ने पाठ है ने, पाठ कर्म कलंक विमुख है, पाठ है। तीजो कर्म कलंक, कर्म कलंक विमुक्त, तो पुण्य परिणाम पर कलंक है, कलंक है एम कहते हैं। हाँ हाँ, तीजो पद से 10મી गाथा, तीजो पद। हाँ हाँ, द्रव्य कर्म ने भाव कर्मों की कलंक क्षय किए हैं। हाँ हाँ, જેણે આત્મ ધ્યાન થી વર્તું ભગવાન પરના ધ્યાન અંદર લગાવીને भाव कर्म है, द्रव्य कर्म जो कलंक है तो उसका क्षय किया है। हाँ हाँ, ऐसे जीवों के निर्वाण होता है? एवं भव्य जीव को मुक्ति होती है। अपना आत्मा का ध्यान करते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, तब पुण्य ने पाप का भाव कलंक है नाश होता है। ऐसा जीव को मुक्ति होती है। ओहो, संसार संसार जो ये बेचारा बेहीने जता है मद्रास, કેટલી પૈસા વાળા હોય બધા 4 છે। એક ટિકિટના 400 રૂપિયા, દિલ્હીથી થોડી કેટલા હશે? દિલ્હીથી આવ્યું છું, હે દિલ્હીથી 900, મુંબઈ 900 400 1300 રૂપિયાની ટિકિટ। એથી આગે જતું છે ને કે મદ્રાસથી આગે નહીં જતું? હે ત્યાં જતું છે? હું કાલ કહેતો તો આગે જાય કોઈ, હે એ લોકો કહેતું આગે જાય। 1300 રૂપિયાની ટિકિટ હું બેચારા ગ્રસ્ત અત્યારે જતા છે ને। હા હા, અરે રે, એને આત્મા શું ક્યાં
બિચારા પૈસાદાર માણસ હર 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 હાથ તૂટ્યા, કોઈના પગ તૂટી ગયા, મોઢા બળી ગયા. હા હા એકદમ ભડકો થતો છે, ભડકો અંદરમાં થતો છે. એમાં શું કહેવાય એનો અંચો હોય ને, સંચો. એક પેઢીનો મોટો માણસ હતો ને, અમે બેઠા હતા ને એમાં, મારા પગારોના જોવા તૂટી એનો અંત હલાવનાર હોય ને, 3,000 પગારદાર મોટા. હે હા એ અમે બેઠા હતા ને એમાં, મહારાજ અમારે જોવા તો આવો પધારો 4,000 પગાર શીખ આવે છે ને, સરદાર એ બચારા અમે બેઠા હતા ને એટલે જાણે કે આ તો મહારાજ છે. અને અમારી યાર માણસ બીજા બેઠા હોય છે, પ્લેનમાં બેઠા હતા, અંદર જોવા આવો પધારો છે. એ અંદરથી હળતું છે. અને 2 પાંખોમાં ભર્યું હોય તો પેટ્રોલ, કારણ કે નાખે ક્યાં પેટ્રોલ બીજમાં. હા 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 અને અંદર એવું ડાબે તરફ દીવાન હવા હતું નથી, આમ ડાબે હવા છે ને, જોયું છે ને બધું. પ્લેનમાં ઘણી વાર બેઠા થઈને ડાબે હવા આવે અને આમ જો પ્રકાશ થાય રાત અંધારોનો. હા હા ન્યાય બધું પછી હળકતું છે ને, પડાકા બોલતા છે. હા 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 આ દશા આત્માના ભાન વિનાની આ દશાઓ. પાછા જાઓ દુર્ગતિ, ન્યા કઈ એને કઈ, કારણ કે મમતા ધણી હોય, બધું હળગવાનું હોય તો બચારા કરે તો ખરા. ભગવાન કરો બધા કે છે. હા હા જેને જે ઈષ્ટદેવ હોય એમાં ક્યાં અરે રે. હા હા આવા અવતાર અનંત વાર થયા છો. એની વાત નથી એટલી. આ જીવને પણ ભૂતકાળમાં અનંત વાર એ દશા થઈ ગઈ છે. અનંત કાળ. કઈ કાળ ભાવનો અંત છે? કાળનો આદિ છે? એમ અનંત 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 ગયો કાળ ચાલ્યો જાય છે. ચાલ્યો ગયો. હા ખરે કે છે કે મનુષ્યપણું મળ્યું તો નહીં પ્રભુ, હવે ધર્મના અવસરનો કાળ છે તારો. હા હા તું આત્મા કોણ છે ને ઓળખ પ્રભુ. હા તું કોણ છો? અંદર સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે. સત શાશ્વત જ્ઞાન ને આનંદ નો ભંડાર છે. समझ में आया? ऐसे जीवों के निर्माण होते हैं। आवा जी ध्यान आत्मा नु करते हैं। ऐसे जीवों के मोक्ष होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं. ऐसे अनंता सर्वज्ञो અને અનંતા સંતો જ્ઞાનીજનો આમ કહે છે કે પોતાના આત્માના ધ્યાનથી મુક્તિ થાય. मुक्ति होती है, दूसरे से होती. हाँ हाँ समझ में आया? बोला यात्रा की बात नहीं करते हैं. समेत शिखर एक बार वंदे जो कोई नरक पशु न हो. એમાં હું ડાળી જાય નરક પશુ ન હોય. એ તો શુભ ભાવ है. સમેત શિખરની यात्रा, गिरनाરની यात्रा, ये सब शुभ भाव है, धर्म नहीं. ये तो पाप से बचने का भाव है इतना, पर वो भाव धर्म नहीं. उससे मोक्ष होता नहीं, उसके निजरा संबर होता नहीं. आता ही नहीं. आए शेष जवाना છે ને મને કે કોઈ સાંભળતો હતા નમિદાસ જવાના છે નીકળ્યા છે ને હાથું यात्रा. છોકરાઓને નિશાળ રજા હોય ને ત્યારે એટલે શેઠ નીકળ્યા લઈ મોટરમાં જાય છે. નેમિદાસ શેઠ 91 વર્ષની ઉંમર છે એની. 91 થયા ને
हाँ, जिसका आत्मा में अंतर ज्ञान ने आनंद अनंत पड़ा है, उसका जो ज्ञान करते हैं उसको भाव कर्म ने द्रव्य कर्म कलंक का नाश होता है और उसको मोक्ष होता है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। ऐसा अनंत ज्ञानी आ कहते हैं। व्यवहार से मुक्ति होती है, ज्ञानी कहते नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, વાત ભારી આકરી પડે હો. એમાં નવા માણસ હોય ને કોઈ સાંભળ્યું ન હોય ને એને આ શું કે છે આપણે સાંભળવા કોઈ જમતા શીખે ને, પણ ત્યાં તો આંબા વાતા શીખે મુંબઈ એક વાર. હા બાપુ, એક વાર સાંભળી કઈ પત્તો ખાયો નથી. હા હા, પેલું તો અંદર ત્યાં ખણગડાટ થઈ જાય. હાય હાય, અરે આ દયા પાડીએ, વ્રત કરીએ, અપવા કરીએ. બાપુ એ તો વિકલ્પ છે ભાઈ, તને ખબર નથી. એ તો રાગની વૃત્તિનું ઉત્થાન છે, પુણ્ય છે. એ તો જીવને કલંક છે. આવો માર્ગ બાપુ, વિતરાગ માર્ગ, પરમેશ્વર વિતરાગ અનંત સર્વજ્ઞ કીધું નહીં. જ્ઞાની જન એમ કહેતે હૈ. આનંદ જ્ઞાનીઓ, સર્વજ્ઞો, સાચા સંત મુનિઓ આ રીતે મોક્ષના ઉપાય કહેતે હૈ. તો ગોગનભાઈ, હા હા, વાત આવી છે બાપુ. શું થાય? બીજે રસ્તે દોરાઈ ગયા એને આ રસ્તે આવવું બહુ કઠણ. બારમાં માન્યું હોય. ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं यहाँ पर अनंत सुख का कारण होने से मोक्ष ही उपाधि है. ये आदरणीय हो तो सिद्ध पद ने मोक्ष है, दूसरा कोई आदरणीय है? हाँ 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 हाँ, अनंत सुख का कारण होने से अनंत आनंद. मोक्ष नाम सिद्ध पद में तो अनंत आनंद, ऐसा कारण होने से मोक्ष ही आदरणीय उपाधि अंगीकार करने लगे की है. हाँ हाँ हाँ, ये मोक्ष ની व्याख्या हुई. बीजा अधिकार में 3 व्याख्या है. मोक्ष की व्याख्या, मोक्ष ना फल ની व्याख्या, फल की व्याख्या और मोक्ष का कारण की व्याख्या. એમાં મોક્ષ અધિકાર અભી તક. હવે મોક્ષ નું ફળ, मोक्ष में क्या फल आता है? आनंद. ये एक गाथा में कहेगा. पीछे मोक्ष नो मार्ग 21 गाथा में, मोक्ष का मार्ग 21 गाथा में. हाँ हाँ, शरीर में सूળ चढ़े डाबा जमना. डबल निमोनिया થાય. એ પછી અબજોપતિ હોય તો અરે હાય હાય. આ બાઈ હમણાં મરી ગઈ નહીં. ગોવામાં આપણા શાંતિલાલ ખુશાલ હતા. શું ગામ કહેવાય આ દેશમાં? લીંબડી પાસે પાણસણા. પાણસણા જોયું, બધા ગામ જોયા છે ને મેં જયા છે. પાણસણાના એક સ્થાનકવાસી જૈન 32 વર્ષ પહેલા કાંઈ નહોતું અને ત્યાં ગયા. કરતા 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 2 અબજ 40 કરોડ થઈ ગયા. 2 અબજ ને 40 કરોડ. એ 1.5 વર્ષ પહેલા મરી ગયો. 1.5 વર્ષ પહેલા એની બહુને હેમરેજ થયેલું. હેમરેજ એની દવા ગોવેથી મુંબઈ આવ્યા. કેટલાક દિવસ છે, થોડા દિવસ પછી કઈ કહું કે એ 2 દિવસની ખબર નહીં. એમની દીકરીઓ અહીં છે, ભાણે છે. એની બેનની દીકરીઓ આપણે છે 64 માં. 64 બાળ બ્રહ્મચારી છે ને, એમાં 2 દીકરીઓ બાળ બ્રહ્મચારી છે.
એમની બેનની દીકરી એ રાતે 1:30 વાગે બીઠો ને કઈક દુઃખ થયું છે. આવ્યો તો એને બહુ હતું એમ મને દુઃખ બોલાવો ડાક્ટરને. ડાક્ટર આવ્યા પેલા પૈસા ઉડી ગયા પરલોકમાં. એની બહુ હેમરેજમાં 1.5 વર્ષથી હેમરેજમાં હતી. 18 દી 19 દી 20 દી પહેલા મરી ગઈ ગોવામાં. આપણે 10 માળી વાણિયા હતા, 10 માળી પાણસણામાં. આ પૂન થોડું હશે 30-32 વર્ષ હજરી આવ્યું. આ સંસાર હમણાં હું તો 1.5 વર્ષથી હેમરેજ હતું. અસાદ દિવસની 500 રૂપિયાનો ખર્ચ હતો. ગ્રસ્ત માણસ ને એટલે શું કહેવાય નસ ને રાખ્યું હોય, ખાવા પીવાનું હોય ને ચડાવતા છે ને એ તો અસાદ એટલે મોટો ખર્ચ. એમાંથી એક વાર પડકું ફરવા ગઈ તો હેઠે પડી ગઈ, હાથ ભાંગી ગયો. તોય કઈ ખબર નહીં, સાજ નહીં ને અસાજમાં છે. આ દશાઓ બાપા, એવી દશા અનંત વાર તારી થઈ ગઈ છે. અનંત કાળ થયો, અનંત કાળ થયો, અનંત કાળ. જ્યાં આદિ છે કાળની એવા અનંત કાળમાં શું અનંત વાર નથી થયું? એને નથી થયું એક સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ને ચારિત્ર. હે નથી થયો મોક્ષ ને, નથી થયો મોક્ષ નો માર્ગ. બંધ ને બંધનો માર્ગ એને શિવ જનાદી થયા. બરાબર છે. ભાઈ જરી વિચાર કર તો ખબર પડે. દીર્ઘ વિચાર કર કે આ ક્યારનો છે. ભગવાન અંદર સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, આનંદ નો નાદ પ્રભુ છે આત્મા. શકરકંદ ની વાત નહોતી કરી. આ શકરિયા નથી, શકરકંદ. એની ઉપલી એક છાલ લાલ છે જરી, એ જો લક્ષમાં છોડી દો તો એકલો શકરકંદ છે. શકર એટલે હાકર નો મીઠાશ નો પિંડ. આ શકરિયા કહેવાય છે ને. તમારે શું કહેવાય? શકરકંદ કહે. એક લાલ છાલ પાતળી જરી, એ લક્ષમાં છોડી દો તો એકલો શકરકંદ. શકર એટલે હાકર ની મીઠાશ નો પિંડ, એટલે એને શકરકંદ કહે છે. એમાં ભગવાન આત્મા પુનઃને પાપના વિકલ્પની છાલ લક્ષમાંથી છોડી દે, છોડ દે તો અંદર આનંદ નો કંદ પ્રભુ છે. ક્યાંથી લાવ? એ આનંદના નાથને સંભાળ. એના ધ્યાન અને એના મોક્ષ માર્ગથી તને મોક્ષ થશે. એ મોક્ષનું ફળ શું છે એ 11મી ગાથામાં કહે છે. 11 है ना। इस प्रकार मोक्ष का फल और मोक्ष मार्ग का जिसमें कथन है, ऐसे दूसरे महाधिकार में 10 दुआ में मोक्ष का स्वरूप दिखाया। 10 दुआ में मोक्ष का स्वरूप कहा, एक दुआ में उसका फल कहेगा, 21 दुआ में उसका मार्ग कहेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये 11वीं गाथा है विशेष के भाषा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।